جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں کے بعد آج میں آئسکو کے مہنت کشوں کے ساتھ بات چیت کرنے آ رہا ہوں، اس لیے کہ پچھلے عرصے میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہونے والی تھیں، اور بدقسمتی سے ہماری جو انتظامیہ ہے، چاہے وہ آئسکو ہیڈ آفس لیول کی ہو یا نچلے لیول کی، وہ کہیں نہ کہیں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ محنت کشوں کو جو سہولتیں پہلے سے موجود ہیں ان میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، جس کے لیے میں افسوس ہی کر سکتا ہوں اور درخواست کر سکتا ہوں ان سے، اور امید بھی رکھ سکتا ہوں کہ آئسکو کے محنت کشوں کے حوالے سے ہماری انتظامیہ کو اچھے انداز میں کام کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ان کی ہیں پہلے سے طے شدہ اس میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس میں بہت سارے ہمارے لوگ، بہت سارے ہمارے ساتھی، بہت سارے دوست جو نگیٹیولی چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور اپنے مفادات کو پہلے دیکھتے ہیں اور اجتماعی مفادات کو نظر انداز کر لیتے ہیں۔ میری ان سے بھی درخواست ہوگی، ظاہر ہے کہ ہم سارے ایک کمپنی کے محنت کش اور ایک کمپنی کے ملازم ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے سبھی نے مل کر اس کمپنی کو پاکستان کی ٹاپ لیول کی ایک کمپنی بنایا ہے۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے اور چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ جو ہماری رائیول یونین کسی نہ کسی حوالے سے اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں، ظاہر ہے چند لوگوں کا جمگٹا ابھی بھی موجود ہے، ان سے میری اپیل اور درخواست ہوگی کہ ممکن ہے لوگ ان کے لیے دوائیں کریں۔ اسی طریقے سے چیف آفس کے اندر ہمارے ساتھی، ہمارے لوگ موجود ہیں، ہمارے دوست موجود ہیں، ہمارے امپلائیز موجود ہیں۔ جب ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی اینکشیسلی اپنی چیزوں کی سکسس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہوا، کیسے ہوا۔ لیکن وہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ امپلائیز جو سائٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کی کوئی اپروچ نہیں ہوتی، ان کے مسائل پہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ کسی کی اپ گریڈیشن ہے، کسی کی پروموشن ہے، کسی کی این او سی ہے، یا کسی بھی لحاظ سے، تو میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے۔ ہم سب مل کر اس ڈپارٹمنٹ اور اس کمپنی کو چلا رہے ہیں، اس میں ہمارے انجینئرز بھی شامل ہیں، اور اس میں ہمارے لائن مین جن کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آلموسٹ آپ کہہ لیجیے کہ 60 اور 70% یہ لوگ ہیں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں۔ ان کے مفادات کو ہم نے ان کو ہم نے تحفظ دینا ہے، اور ان کے مفادات کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اور ظاہر ہے انہی کی وجہ سے ہم سارے لوگ ایک لحاظ سے یہی ہمارا ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ میرے یہ ساتھی اور یہ میرے دوست اس حوالے سے چیزوں کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جس طرح آپ کے نالج میں یہ چیز آ چکی ہے کہ 10 فروری 2021 کو پاکستان بھر کے محنت کشوں نے عقیقہ کے زیر اہتمام محنت کشوں کے اجتماعی مفاد کے حوالے سے ایک احتجاج کیا تھا، اور اس میں حکومت پاکستان نے یا اسلام آباد کے جو بھی کرتا دھرتا ہے انہوں نے بڑی کوشش کی، اور ملازمین کو مارا پیٹا بھی اور ٹیئر گیسز کا استعمال کیا۔ بالآخر الحمدللہ اس میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے، عقیقہ کے لوگ کامیاب ہو گئے، عقیقہ کی قیادت کامیاب ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک ہمارا ایگریمنٹ ہوا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت جو چیزیں، ایک تو ڈسپیرٹی کو ختم کرنا تھا، دوسرا پروموشن اور اپ گریڈیشن کا مسئلہ تھا، تیسرا اڈاگ ریلیز کو تنخواہوں میں ضم کرنا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں سوائے ہاؤس رینٹ کے جو 44% کیا گیا ہے، اور جو 25% ڈسپیرٹی ایک لحاظ سے وہ محنت کشوں کے درمیان جو ہے، بلکہ اس میں ڈسپیرٹی آپ نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں سبھی کو ان لوگوں نے شامل کیا تھا۔ ہم لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں 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 لوگ ہیں، ہماری تنخواہیں ان کے برابر کر دی جائیں، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اس ڈسپیرٹی کو ایک اور ڈسپیرٹی بنا دیا گیا۔
इसी तरीके से सूबों के हवाले से चीज़ें हैं जो मैं यहाँ आइस्को के प्लेटफॉर्म से वो बात नहीं करना चाहता। तो उसमें जो चीज़ें थी मसलन ये है कि अडाक लीव्स जो थे हमारे, वो बुनियादी तनख्वाह में उसको ज़म नहीं किया गया, प्रमोशनें और अपग्रेडेशनें थी वो नहीं हुआ, महंगाई के तनासब से जो तनख्वाहें थी उस हवाले से कोई काम नहीं हुआ। तो हमने पिछले दिनों हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं पार्लिमानी उमूर जनाब अली मोहम्मद साहब, उनको याद भी दिलाया था, उनसे दरख्वास्त भी की थी कि जो चीज़ें रह गई हैं उस हवाले से आप मेहरबानी फरमाएं। और उन्होंने हमें यकीन दहानी भी करवाई थी, बल्कि बातचीत भी हुई थी और उन्होंने फर्दर लोगों को चीज़ें भी की थी, जिस हवाले से हमारी वज़ीर ख़जाना साहब से एक मुलाकात हुई थी, जिसमें अगीगा के जो हमारे सरपरस्ती कर रहे हैं सरबराह हमारे रहमान अली बाजवा साहब और चंद दीगर अगीगा के रहनुमा, हमने मुलाकात भी की थी। और मुलाकात में ये तय हुआ था कि 10 फरवरी से पहले इंशाल्लाह हम मेहनत कशों को खुशखबरी सुनाएंगे। लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई ख़ास चीज़ हमारे सामने नहीं आई। इस हवाले से अगीगा ने यह फैसला किया है कि 10 फरवरी को हमने एक दफ़ा फिर हुकूमत को ये बताना है कि पाकिस्तान के मेहनतकश भूखों मर रहे हैं और मेहनतकशों के हवाले से तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं और 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर हैं। तो जाहिर है इस हवाले से अभी तक अगर चीज़ें नहीं हुई तो हमें उम्मीद तो बेहतरी की रखनी चाहिए, बल्कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से ये भी कहा हुआ है कि अगर आप महंगाई के तनासिब से लोगों की तनख्वाह में इजाफा कर लेते हैं, अपग्रेडेशनें और लोगों की जायज़ मुश्किलात और मसाइल को हल कर लेते हैं, तो हम इंशाअल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से हुकूमत पाकिस्तान और बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चूँकि ये हमारी अपनी हुकूमत है और इसको हम अपनी हुकूमत समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कन्वेंशन सेंटर में हम इंशाअल्लाह बुलाकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे और पूरे पाकिस्तान के मेहनतकश उनके पुष्ट पे होंगे, उनका साथ देंगे। दूसरी तरफ अगर हमारी चीज़ों पे गौर नहीं किया जाता और मेहनतकशों को इस महंगाई के दौर में अगर एडजस्ट नहीं किया जाता तो जाहिर है उस हवाले से फिर हमारा जो 10 फरवरी को एक एहतजाजी धरना होगा और वो धरना इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के मेहनतकशों पे मुश्तमिल होगा। और जाहिर है जब पूरे पाकिस्तान के मेहनतकश इस्लामाबाद में आएंगे तो ये हुकूमत के लिए एक मसला बन जाएगा। तो हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में चीज़ों को देखें और गौर फरमाएँ। हम मेहनतकश हैं, हम पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तान के मुखलिस हमदर्द हैं और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में जो उन्होंने कमेटी बनाई है उसके ज़रिए से एक दफ़ा फिर इसमें मुदाखलत फरमाएंगे और जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो इंशाल्लाह 10 फरवरी से पहले करेंगे। अदरवाइज़ हमने एहतजाज का जो प्रोग्राम बनाया है वो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज ही नहीं करेंगे बल्कि एहतजाजी धरना होगा। तो मैं अपने आइस्को के मेहनतकशों से ये दरख्वास्त करता हूँ, चाहे वो इस्लामाबाद में है, चाहे वो पिंडी में है, चाहे वो जेलम में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो अटक में है, चाहे वो चकवाल में है, वो इस सिलसिले में अपने भाइयों के पास जाएं, अपने दोस्तों के पास जाएं, उन्हें इस बात पे उन्हें कायल करें कि इंशाल्लाह 10 फरवरी को एक बहुत बड़ी तादाद में वो इस्लामाबाद में जमा होंगे और हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। और ये निजकारी की चीज़ें हो रही हैं खुसूसन डिस्कोर्स के हवाले से, उसमें आज भी हमारी MD पेप्को या MD PPMC और सेक्रेटरी पावर से हमारी मुलाकात हुई, बड़ी पॉजिटिव मुलाकात थी। उस मुलाकात में सारी चीज़ें जो होने वाली थी, जो होने जा रही हैं, हमारी बातचीत हुई है। उस सिलसिले में ज़ाहिर है हमारे सेक्रेटरी जो पावर हैं वो भी बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को उन्होंने सुना भी है और बड़ी शफकत से उन्होंने कुछ चीज़ें हमें भी बताई हैं जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। उनका कहना ये है कि मैं अगर निजकारी के खिलाफ में बात अगर करता हूँ तो आप लॉसेस को कम कीजिए। इसमें तमाम डिस्कोर्स शामिल हैं। मेरी दरख्वास्त होगी डिस्कोर्स के एम्प्लाई से, डिस्कोर्स में जो यूनियंस काम कर रही हैं उनसे कि इस हवाले से हमें अपने सेक्रेटरी पावर से
کی بات کو ایک لحاظ سے انڈورس کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں جو ہمارا کام بنتا ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ سیکرٹری پاور نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنے لاسز میں جس طرح 30% لوگوں کے اگر لاسز ہیں تو اس میں اگر 25%